साथियों, अज 5वें दिन की संसद जिहड़ी है उहदे वास्ते जो दिल्ली नूं काफले रवाना होए सन, वो रस्ते दे विच क्योंकि पुलिस रोक के हमेशा चैकिंग करती है, वो बसां चैक करके हुण अगे चाले पा दिते है। दिल्ली च एंटर कर गए आपां ते जंतर मंतर ते अज दी भी संसद लगेगी। बेशक कह दिओ कि वाहिगुरू भी परीक्षा लै रहा, साडी इम्तिहान लै रहा है। बारिश बड़ी जोर दी है। बसां विखाओ, पिछे देखो लाइन बसां दी लगी हुई है, वो मड़ जा उपर दी करके विखा दिओ। सो वो काफ़ी मतलब काफला बड़ा अपना सारा ही आ रहा है। कर लो फिर बसां विखावांगे। सो अज दी संसद नवेकली होएगी क्योंकि जिहड़ी संसद MP लाउंदे ने, जिहड़े चुन के भेजे हुए ने, वो सरकारी तंत्र सारा ला के, सरकारी पैसा ला के, जिहड़े साडे लोकां दे हक्कां दी कमाई ला के उत्थे बहिंदे ने अंदर। पर किसान जिहड़ी संसद है वो अज बारिश दे विच लगेगी। बेशक थोड़ा बहुत टेंट लग्या होया, पर किसानां दे हौसले पस्त नहीं होए, चढ़दी कला च ने। और उत्थे जदों बसां चैक करदे सी ला के, कल्ली कल्ली बस च उतरदे सी तां सारे जयकारे लाउंदे सन और मोदी मुर्दाबाद दे भी लाउंदे सन, किसान एकता जिंदाबाद दे भी लाउंदे सन। सो ये कह दिओ कि बिल्कुल चढ़दी कला च ने किसान। इस सरकार नूं समझना चाहिए, इदां दा मींह, कोई ठंड, कोई गर्मी किसानां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि किसान तो बने ही इहदे लई है कि बिल्कुल पैंदी बर्फ दा वांगू कोरे दे विच काम करदा है, बलदी अग च काम करदा है जदों टैंपरेचर 47 डिग्री हुंदा है। और जदों मींह पैंदा, हनेरियां आउणियां, तूफान आउंदे आ, उदों भी अपनी फसल वालों की चिंता हुंदी, फिक्र हुंदी है। सो इस करके ये किसान पिछे नहीं हटूगा जिन्ना चिर सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं करती। ये तीनों काले कानून जिहड़े सरकार नूं वापस करने पैणगे और MSP दे लिखत गारंटी देनी पऊगी। कोई गल नहीं, जे सरकार चाहुंदी है लंबा चलाउणा तां भी कोई परवाह नहीं, ये सरकार नूं चलता कर देंगे। 2024 तक बैठे हैं, पक्के मकान बना लए आ डेरियां ने, अपने सारिਆਂ ने पक्कियां रहायशां कर लियां सड़क के उपर ही उत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर ते। और अज सरकार की जरूरत नहीं कि वो किसी को उठाल सके। आपां जदों सड़क बंद करते हैं तो सरकार आउंदी है भजी, फिर कदे डांगा लैके आउंदे, कदे कुछ लैके आउंदे आ। पर किसान पहले दिन तो डटिया होया, सड़कां बंद करके इन्हां दी जिहड़ी नैशनल हाईवे घेर के बैठे आ, ये सरकार दे नक च दम कीता होया। जे जरूरत है सरकार दे विच आके ठाल के विखावे, नहीं तो कानून वापस करे, फिर किसान वापस जाएगा। सो ये किसानां दी चढ़दी कला का प्रतीक है कि अज जोरदार दिल्ली च बारिश हो रही है, फिर भी किसान चढ़दी कला जा रहे हैं। साडे नाल सतनाम सिंह बहरू ने, इन्हां दी अगवाई जा रहे हैं। असीं तां ये साडे बजुर्ग ने और असीं इन्हां दे बच्चे इन्हां कोलों सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदा बहुत कुछ। सहजता, धीरज असीं इन्हां कोलों सिੱਖ रहे हैं। और मैं दसना चाहूँगा कि सब तो पहलां जिहड़ी किसानां दी लड़ाई शुरू कीती सी अदालतां दे विच, ਉਹ सरदार सतनाम सिंह बहरू साहब ने की सी। इन्हां नूं 50 साल तो वध हो गए लड़दियां। ये अज साडे नाल ने, इन्हां दी अगवाई च असीं जा रहे हैं, इन्हां दी छत्र छाया जा रहे हैं। ये भी 4 शब्द अपने लो बयान करनगे। सतनाम सिंह बहरू जी, इन्हां नूं भी बेनती करांगे। मैं सतनाम सिंह बहरू सारे देश के और विदेश के लोगों का जिथे धन्यवाद करदा संयुक्त किसान मोर्चे वालों, उत्थे 2-4 गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करना चाहना वा। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के होए फैसलिਆਂ मुताबक जिहड़ा दुनिया में पहली बार भारत की पार्लीमेंट दीआं नाल दुआरां दे नाल खहिंदा होया असीं पार्लीमेंट सैशन शुरू किया 22 अपने जुलाई तो। उनकी अज 5वें जथे की वारी है। साडे नाल सीनियर अपने मनजीत सिंह राय जंग लीडर साडे नाल अज जा रहे ने। इन्हां बारे मैं बाहली गल नहीं करना चाहता, तुसीं आप दी पछाण ये आप ने। सो जिहड़ा पार्लीमेंट सैशन सानू लाना क्यों पिया, इहदे उत्ते मैं गल करनी चाहना वा। देश के वख-वख हिस्सिਆਂ तो 543 पार्लीमेंट मैंबर जित के आउंदे ने और इस तरह पार्टियां राज सभा दीआं मैंबर चुनदियां ने।
ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਲੌਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਇਹ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਬਾਈ ਕਦਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪੱਖ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ MSC ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚੀੜ ਫਾੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਾਹ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਭੰਨਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 2014 ਵਿੱਚ BJP ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈਓ, ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀਆ ਨੇ काम नहीं करा, हम काम आपका करेंगे। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਰਾਏ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਹਾਲੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ, 4 ਆਪਣੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ, MSC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹਸਤੀਆਂ, ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਲਦ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਧਾਵਾਂਧੂਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਣ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।